عالمگیر کے کارناموں کو جب سوچا جائے تو آج تو کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ کہ عالمگیر ہندو کش تھے، غیر مسلموں کو مارا کرتے تھے، لیکن یہ جملہ برا نہ لگے تاریخ جاننے والوں کو، اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو سنیے، یہی عالمگیر ہیں جہاں انہوں نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، یہی عالمگیر ہیں انہوں نے معاشرے کو کس طرح سے ٹھیک کیا ہے، اور بھارت کی سرزمین پر پکی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک عالمگیر نے کس طرح سے ملک کو سنوارا ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر 1,85,000 عورتیں عصمت فروشی کا دھندا بڑے بڑے شہروں میں کر رہی ہیں، لیکن اس جرم پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس گناہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس گناہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عالمگیری تاریخ کو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، یہی بنارس کی سرزمین ہے، اتر پردیش میں بنارس بڑا مشہور شہر ہے۔ بنارس کی سرزمین پر ایک کوتوال عالمگیر نے بھیجا تھا، وہ کوتوال عیاش پسند تھا، اس نے جب دیکھا کہ بنارس کی سرزمین پر بڑی حسین و جمیل لڑکیاں پائی جا رہی ہیں تو عیاشی کا بازار گرم کر دیا۔ کسی نے آ کر کے کوتوال سے کہہ دیا، کوتوال جی فلاں محلے میں بنارس کے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی پائی جا رہی ہے، اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ سویرے جب وہ نہانے کے لیے کاشی پر جاتی ہے تو بڑے بڑے راجپوت اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ کوتوال نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بنگلے پر اسے چند دن میں منگوا لیتا ہوں۔ کوتوال نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا۔ جب پنڈت لالا رام کے گھر کوتوال کے آدمی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی لڑکی کو بھیجو، کوتوال نے اپنے بنگلے پر بلایا ہے تو چونکہ دور عالمگیری ہے، اسلامی شوکت کا وقار بڑھا ہوا ہے، لوگ ڈر رہے تھے۔ پنڈت لالا رام رونے لگے اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے خاندان میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں، یہ کیسا کوتوال آ گیا ہے۔ ہم لوگوں نے تو سنا ہے کہ عالمگیر بڑے انصاف پسند بادشاہ ہیں، عالمگیر نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا ہے، مگر یہ کیسے کوتوال کو عالمگیر نے بھیج دیا جس نے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ وہ رو رہے تھے، ان کی لڑکی کا نام شکنتلا تھا۔ شکنتلا کی نگاہ اپنے باپ کے رونے پر پڑ گئی، اس نے پوچھا باپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی اس طرح کا معاملہ ہے۔ بیٹی نے کہا باپ عالمگیر واقعی بہت انصاف پسند بادشاہ ہیں، ایک کام کرو کہ مجھے مغل تاجدار جو پہنتے ہیں لباس شہزادے وہ لباس منگوا دو۔ مغل شہزادے کا لباس منگوا دیا گیا، لڑکی نے اس لباس کو پہن لیا، اپنے باپ سے کہہ دیا کوتوال کے کارندوں سے کہہ دو 1 مہینے کا موقع دے دے، ہم شادی کے راستے سے اپنی بچی کو بھیجیں گے، ہماری عزت خاندان میں ہے۔ چنانچہ باپ نے یہ کہہ کر کے لوگوں کو ہٹا دیا۔ لڑکی رات کی تاریکی میں بنارس سے دلی کی طرف نکل پڑتی ہے اور 1 ہفتہ چلنے کے بعد دلی کی سرزمین پر وہ لڑکی پہنچی ہے۔ جمعہ کا روز ہے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سب جا رہے ہیں، نقارہ بجا کہ لال قلعہ سے عالمگیر نکل رہے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ سلطان عالمگیر مسجد میں گئے، نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد جب نکلنے لگے تو نقارہ بج گیا کہ عالمگیر اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قانون نافذ کر دیا تھا کہ جو اہم فریادی ہوں، جو بڑے بڑے مظلوم ہوں، جن کو ستایا گیا ہو اور ان کی فریاد نہ سنی جا رہی ہو، وہ دہلی کے جامع مسجد کے کنارے راستے میں لائن میں کھڑے ہو جائیں، ان کی درخواست میں خود دیکھوں گا۔ چنانچہ سارے مجرم اور سارے مظلوم کھڑے ہوئے ہیں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نکلے، ایک ایک کی فریاد سنتے چلے آ رہے ہیں، درخواست دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مغل شہزادہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ عالمگیر جیسے پہنچے آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے اپنے رومال کو پھینکا، ارشاد فرمایا بیٹی تم اپنے سر کو بند کر لو، اور آپ نے پھر پیچھے اپنے پیچھے لگے ہوئے آدمیوں سے ارشاد فرمایا کہ اس بیٹی کو لے لو اور مکان کے اندر محل سرا میں لے چلو، حرم سرا میں۔ چنانچہ اس کو لے کر کے چلے۔ ادھر سارے لوگوں کی فریاد کو آپ دیکھ رہے ہیں اور انصاف دیتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ حیرت میں ہیں کہ ہمارے بغل میں کھڑا ہونے والا یہ مظلوم، ہم لوگ سمجھ رہے تھے یہ لڑکا ہے، مگر سلطان کو لڑکی کہہ رہے ہیں۔ عالمگیر کی نگاہ نے دیکھ لیا یہ آنے والا نوجوان لڑکا نہیں لڑکی ہے، اسی لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی
की फरासत बातली से बचो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब आप जरा गौर फरमाइए, आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अंदर गए तो आपने इरशाद फरमाया, बेटी तू कौन है, तू कहां से आई है, तूने अपना लिबास क्यों बदला है? उसने अर्ज किया, महाराजा मैं बनारस की रहने वाली हूँ, शकुंतला मेरा नाम है। महाराजा ये मुसीबत मेरे ऊपर आई है, आपने जो कोतवाल भेजा है वो कोतवाल हम जैसी न जाने कितनी कन्याओं की आबरू का खून कर दिया है, मैं इज्जत की भीख मांगने आई हूँ। तब तक आलमगीर ने फरमाया, बेटी भीख का लफ्ज ना बोलो, इज्जत की भीख नहीं मांगी जाती है, इज्जत की हिफाजत की जाती है। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस लड़की को 14 मरतबा बेटी कहा था बातचीत करते हुए। लड़की गिनती चली जा रही है कि ये सुल्तान मुझे बेटी कह रहे हैं। आपने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फरमाया, बेटी तुम जाओ बनारस, वापस मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम दुल्हन बन जाना, पालकी में बैठ जाना, कोतवाल के बंगले पर जाना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। लड़की को इज्जत के साथ आलमगीर ने एक चौकी से दूसरी चौकी पर ताकीद कर दिया। लड़की चली जा रही है, बनारस आकर के पहुंचती है, अपने बाप से सारी कैफियत को बयान किया। लड़की सोच रही है, बाप रोने लगा कि बेटी अब तुम्हारी इज्जत कैसे बचेगी। लड़की ने कहा, बाप सुनो, 14 मरतबा बातचीत के दरमियान आलमगीर ने मुझको बेटी कहा है और मुझे यकीन है कि जो सुल्तान मुझे बेटी कहे वो अपनी बेटी की आबरू नीलाम होता हुआ नहीं देखेगा। चुनांचे मुझे दुल्हन बनाओ, दुल्हन बना दिया और दुल्हन बनने के बाद शकुंतला पालकी पर सवार हो गई, कोतवाल जी के बंगले पर पहुंच गई। कोतवाल जी आज फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत सारे पैसे लुटा रहे हैं। तब तक एक फकीर सामने जाता है। फकीर ने कहा, कोतवाल हम भिखारी हैं, हमें भी चंद सिक्के दे दीजिए। कोतवाल ने झोली में हाथ डाला और डालने के बाद एक मुट्ठा पैसा निकाला और निकालने के बाद जैसे फकीर के दामन में डालने के लिए हाथ बढ़ाया, फकीर ने खुद दामन को छोड़ दिया, पैसा नीचे गिर गया। कोतवाल ने डांटा, तुम कैसे फकीर हो, तुमने पैसे को नीचे गिरा दिया। कहा, कोतवाल मुझे फिर कुछ दे दो। कोतवाल ने कहा, वही तुम्हें उठाना पड़ेगा। फकीर ने कहा, मुझे कुछ दे दो। कोतवाल ने कहा, तुम कैसे फकीर हो, पैसे जमीन पर गिरा दिए हो। तब तक फकीर ने अपने एक हाथ से अपने बटन को खोला और दूसरे हाथ से एक थप्पड़ मारा कोतवाल के चेहरे पर। अब जब अस्तर खुलता है तो देखा कि सामने आलमगीर खड़े हैं, सुल्तान आलमगीर हैं। ये हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, उसने अर्ज किया, सुल्तान मुझे माफ कर दो, सुल्तान मुझे माफ कर दो। आलमगीर ने कहा, इज्जतों के खून करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। नादान, तूने इस्लाम के नाम पर दाग लगाया है। मज़हब इस्लाम इज्जत की हिफाजत करता है, मज़हब इस्लाम इज्जत की नीलामी नहीं देखना चाहता है। तूने किस तरह से इज्जत की नीलामी की है, इसलिए तुझे सजा जरूर दी जाएगी। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस कोतवाल को गिरफ्तार करवाया। 200 आपके हिफाजती दस्ता नहीं कहना चाहिए, आपके साथ 200 फौजी थे, वो सब के सब आ गए। एक मैदान में ले जाया गया और कोतवाल को सजा दी गई। आज भी बनारस में कोतवाल की कब्र पाई जा रही है, मालूम कर लो। और सजा किस तरह से आलमगीर ने दी थी, हाथी को मंगवाया था और मंगवाने के बाद कोतवाल के उन दोनों पांव हाथी के पांव में बांध करके हाथी को दौड़ाया था। इस तरह से सजा दिलवाई थी आलमगीर ने। और सजा दिलवाने के बाद आलमगीर फिर उस बच्ची के घर गए। आपने फरमाया, बेटी शकुंतला पानी लाओ। वो लड़की पानी लाती है, आप वजू बनाते हैं और वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज अदा करते हैं और फिर इरशाद फरमाते हैं, बेटी पानी लाओ। वो लड़की पानी लाती है, आप पानी पीने के बाद ऐलान करते हैं, ए बनारस वालों गवाह हो जाओ, आज 15 दिन का अरसा गुजर गया है जब से ये बच्ची गई थी और इसने अपनी फरियाद पेश कर दी थी। मैंने अहद कर लिया था कि या तो इस बच्ची की इज्जत की हिफाजत की जमानत दे दूंगा और या तो फिर आलमगीर की जान चली जाएगी। उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए मैंने आज तक पानी नहीं पिया है। आज ये पानी पी रहा हो, वो आलमगीर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आलमगीर का ये इंसाफ क्यों नहीं बयान किया जाता? कैसे आलमगीर ने नमाज अदा की, फौरन उस बच्ची का बाप सामने आया और उसने कहा, या महाराजा, आपने जहां खुदा की इबादत की है इस जगह पर मस्जिद बनाई जाएगी। चुनांचे मस्जिद तामीर की गई। आज भी बनारस की
सरजमीन पर मंदिरों के बीच में भरेरा की मस्जिद मशहूर है, जिसको देखना हो देख ले। ये आलमगीर का इंसाफ है, मस्जिद तामीर हो रही है, और एक तुम्हारा इंसाफ है कि मस्जिदें शहीद हो रही है। जब मस्जिदें तामीर हो रही थी तब ये भारत सोने का चिड़िया था, जब मस्जिदें तामीर हो रही थी तब ये मुल्क फल फूल रहा था, जब मस्जिदें तामीर हो रही थी तब तिब्बत की शादी से लेकर के और अफगानिस्तान की सरहद तक इतना बड़ा ये हमारा मुल्क था। ये आलमगीर है, ये आलमगीर 11वीं 12वीं सदी के मुजद्दिद हैं। इन्होंने ऐसा तजदीदी कारनामा अंजाम दिया है। मामूली बुजुर्ग नहीं थे आलमगीर।